جس نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہوگا، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ جس نے امام قاسم کا لاشا اٹھایا ہوگا، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، بلکہ صحیح میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بتا دیا تاکہ امت کو پتا چل جائے کہ نبی کے دل پہ 61 ہجری کے 10ویں محرم کو نبی کے دل پہ کیا گزری تھی۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ کو بتا دیا کہ 61 ہجری کی 10ویں محرم کو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزری تھی۔ قریب نگر میں بیٹھنے والوں غیور حسینیوں سنو، یہ دو بزرگوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ جب محرم کی 61 ہجری کی 10 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا، ام المومنین سیدہ ام سلمہ سو رہی تھی اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی سو رہے تھے۔ انہوں نے خواب میں کیا دیکھا؟ رسول اللہ کی زلفیں بکھری بکھری ہے۔ اللہ اکبر! جب میں اس مقام پر آتا ہوں تو میرا کلیجہ کانپ جاتا ہے، کیونکہ حضور کی زلفیں کبھی نہیں بکھری تھی۔ احد کے ہنگامے نے نبی کی زلفوں کو بکھرنے نہیں دیا، خندق کے ہنگاموں سے نبی کی زلفیں کبھی نہیں بکھری۔ احد کے اندر دندان شہید ہوئے مگر زلفیں نہیں بکھری۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بہت تفصیل سے کبھی بیان کر چکا ہوں ہر جگہ پر کہ نبی کی زلفیں اس لیے نہیں بکھرتی تھی کہ شان پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے گیسو۔ مگر اللہ اکبر! 70 شہیدوں کا جنازہ پڑھایا احد میں، مگر زلفیں نہیں بکھری۔ مگر 61 ہجری کی 10ویں محرم کو نبی کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، داڑھی پر گرد و غبار چوم رہے ہیں۔ مورخین نے تو لکھا ہے کہ داڑھی پر گرد و غبار دیکھا گیا، لیکن میں فکر رضا کا وارث ہوں، فکر رضا ہماری محافظ ہیں، اس لیے میں بہت محتاط جملے میں بات کر دوں۔ حضور کی داڑھی شریف پر گرد و غبار چوم رہے تھے۔ حضور کا جسم پر جو جبہ لباس تھا وہ خون آلود تھا اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ حضور 61 ہجری 10ویں محرم کو جمعہ کے دن ام المومنین ام سلمہ کے خواب میں نظر آئے، روتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت ابن عباس کے خواب میں روتے ہوئے نظر آئے اور کہتے ہیں، یہ دونوں کہتے ہیں دونوں کا خواب بالکل سیم ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے یہ تو خواب ہے، یاد رکھنا نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ صحابی خواب بیان کر دے تو وہ حدیث کے زمروں میں آتی ہے، اس لیے یاد رکھنا۔ شیشی ایک بوتل تھی جو رسول اللہ کے ہاتھ میں تھی اور حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی یہ کیفیت دیکھی تو دونوں نے الگ الگ خواب دیکھا، دونوں کا خواب مکس کر کے بیان کر رہا ہوں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ قربانت شوم، آقا ہم آپ پر قربان ہو جائیں، ہماری جانیں آپ پہ قربان ہو جائیں۔ حضور یہ بکھری ہوئی زلفیں، یہ گرد و غبار داڑھی شریف کو چومتے ہیں اور جبے پر میرے آقا خون کے دھبے۔ کیا ہوا؟ آقا نے فرمایا، ابھی ابھی حسین کی قتل گاہ سے آ رہا ہوں، میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو گیا۔ صبح سے لے کر اب تک میں اپنے بیٹے حسین اور اس کی اولاد و آوان و انصار کا خون اس بوتل میں جمع کر رہا تھا۔ پتا چلا سنیوں، لوگ دیکھ رہے تھے کہ خون زمین پہ گر رہا ہے، اللہ کے نبی کو امام حسین کے غلاموں کے خون کا اتنا لحاظ ہے کہ حضور نے خون زمین پہ گرنے نہیں دیا بلکہ اس کو بوتل میں سمیٹ لیا۔ ذرا غور تو فرمائے، یہ ہے امام حسین کی اہمیت، یہ ہے رسول اللہ کے دل پر اہل بیت کے ساتھ جو سلوک کرتے ہو اہل بیت کے ساتھ، اس کا اثر کس پر پڑتا ہے؟ حضور پہ پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی مر کے مٹی میں نہیں ملے، ہمارے نبی زندہ ہیں، ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ بلکہ ایک بات میں آپ سے کہوں، ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جسے دنیا تیمور لنگ کہتی ہے۔ تیمور لنگ کی موت کے بعد اس نے دیکھا، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا ہے، تو اس کے کسی دوست نے پوچھا، اے دشمن خدا تو یہاں کیسے آیا؟ اس سے پہلے کہ تیمور جواب دیتا، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ کیسا بھی تھا لیکن میری اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، میری اہل بیت سے پیار کرنے والا تھا، تو مرنے کے بعد اس کو یہ مقام نصیب ہوا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اہل بیت سے محبت کی بات کرتے ہیں لیکن بہت معافی کے ساتھ۔ اب ذرا غور سے سننا، میری تقریر کے اینڈ کا حصہ غور سے سننا، کچھ یاد رہے نہ یاد رہے۔ دیکھو، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ کیا لحاظ کرنا پڑتا ہے؟ ایک ہوتا ہے جسم اور ایک ہوتا ہے دل۔
याद रखिए, एक होता है जिस्म, एक होता है दिल। और दुश्मन जो होता है वो जिस्म पे हमला करता है। दुश्मन जो कुछ करता है जिस्म पे करता है। तीर बरसाएगा जिस्म पे, पत्थर बरसाएगा जिस्म पे, धूल उड़ाएगा जिस्म पे, कचरा उड़ाएगा जिस्म पे। लेकिन जो मोहब्बत करते हैं उनकी हर अदा का असर दिल पे पड़ता है। याद रखना, जिससे मोहब्बत होती है उसकी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत तकलीफ पहुंचाती है। जयपुर के गज्जूर मुसलमानों, ऐ मेरी कौम के जवानों, हमें तुम पे फ़ख्र है कि तुम हुसैनी हो। लेकिन एक बात कहता हूँ, जब तुम मोहब्बत करते हो इमाम हुसैन से तो बताओ, इमाम हुसैन से पूछो, इमाम मदीने में तो आपके बड़े जलवे थे, मदीने वाले लोग आपके आगे हाथ बांध के खड़े रहते थे, मदीने वाले आपको अपने जमगटे में रखते थे। हज़रत सैयदुना अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक मरतबा किसी ने पूछा कि मैं मदीने मुनव्वरा जा रहा हूँ, मैं मदीने मुनव्वरा जा रहा हूँ, मैंने कभी इमाम हुसैन से मुलाकात नहीं की है, आप मुझे बताएं कि अगर मैं मदीने जाऊँ तो मैं पहचानूंगा कैसे कि हुसैन कौन है। तो हज़रत अमीर माविया कहते हैं, जब मदीने जाओ तो जो सबसे खूबसूरत इंसान नज़र आए, पहली निशानी सबसे खूबसूरत वही हुसैन होंगे। नंबर 2, अहले मदीना सबसे ज़्यादा जिसका अदब करते होंगे वो हुसैन होंगे। उनके इर्द गिर्द गुलामों का जमगटा लगा होगा वो हुसैन होंगे। वो सर झुकाकर मस्जिद में होंगे वो हुसैन होंगे। आप बताएं कि ये निशानी हज़रत अमीर बता रहे हैं, हज़रत अमीर माविया बता रहे हैं। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाएं, गौर फरमाएं। अब आपसे पूछता हूँ, हमने मोहब्बत की है, आखिर पूछो, इतनी इज्जत थी मदीने मुनव्वरा में कि लोग पैदल नहीं चलने देते थे, इतना एहतराम था मदीने मुनव्वरा में कि बच्चों को भी पैदल नहीं चलने देते थे। जब गाजी अब्बास और शहजादा अली अकबर दोनों मिलकर मदीने के बाजार में आते थे तो भीड़ लग जाती थी नबी के शहजादों को देखने के लिए। ये मोहब्बतों का माहौल था। लेकिन मदीने तैयबा की राहतें छोड़कर करबला के रेगजारों पर क्यों आए? क्यों आए? पूछिए, इमाम से पूछिए। और मेरी गुफ्तगू ये मेरा दर्द दिल है, सुनियो, क्यों आए? शहजादा अली अकबर हम शबीए पैगंबर खाको खून में तड़पता देखा ना। आपको पता है हुसैन इब्ने नुमैर, स्वाद से हुसैन इब्ने नुमैर वो बंदा कातिल है हज़रत सैयदना शहज़ादा इमाम अली अकबर का। जब हुसैन इब्ने नुमैर ने शहज़ादा अली अकबर के सीने में जो है वो नेज़ा खोसा और नेज़ा डाला, शहज़ादा अली अकबर ज़मीन पर आए। जब ज़मीन पर आए तो उसने लात मार करके नेज़े का हिस्सा तोड़ दिया और तोड़ करके कहा, हुसैन बहुत बहादुर बनता है, अब बेटे के सीने से जो है ये नेज़ा निकाल के बता, तब तेरी बहादुरी समझ में आएगी। आपसे पूछता हूँ, ये कैफियत एक बाप के दिल पर, एक कैफियत, तुम भी बेटों के बाप हो, तुम भी बच्चों के बाप हो, और अल्लाह ने हमें भी पंजतन के ग़ुलाम और कनीज़े अता की है। बच्चे अगर तेज़ रफ्तारी के साथ बाइक भगा कर निकल जाएं तो हमारा दिल धक धक करता है। बच्चों की बीमारी का जिक्र सुने, घर से फ़ोन आ जाए, बच्चे को बुखार है, तकरीर में दिल नहीं लगता, सफ़र में दिल नहीं लगता, बेटी बीमार है, दिल नहीं लगता। उस 56 साल के इमाम हुसैन ने अपने बेटे के सीने से किस तरीके से नेज़ा निकाला होगा, और 19 साल के भतीजे कासिम की लाश उठा कर कैसे लाए होंगे, और 6 महीने का नन्हा सा बच्चा जब गोद में आखिरी हिचकी लेकर के शहीद हुआ होगा, उस वक्त इमाम आली मकाम के दिल पे क्या गुजरी होगी। लेकिन करबला हुआ क्यों? करबला होने की वजह क्या थी? दीन पे वक्त आया था। यजीद कलेमा पढ़ के नमाज का निज़ाम ख़त्म करना चाहता था। यजीद कलेमा पढ़ के नशे को प्रमोट करना चाहता था। यजीद कलेमा पढ़ के पर्दे का निज़ाम ख़त्म करना चाहता था। यजीद कलेमा पढ़ के सौतेली माओं को पाप की नज़र से देखने को हलाल कर देना चाहता। ख्वाजा हसन निज़ामी ने यहाँ तक लिखा है कि उसने अपनी सौतेली माँ पर पाप की नज़र डाली। आगे का पूरा किस्सा आप उधर जा कर के पढ़े, मैं उससे ज़्यादा नहीं कह सकता। और शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा कि वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को गालियाँ देता था। उम्मुल मोमिनीन जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता था, वो उम्मुल मोमिनीन जो ऐसी तैयबा और ताहिरा है कि जिसकी अज़मत में अल्लाह ने सूरह
हजूर की 18 आयतों को नाजिल फरमाया। वो उम्मुल मोमिनीन को वो गालियाँ देता था, जो गाली दिया था वो गाली मैं नकल नहीं करता। मेरी अजीब माँ, अजमत वाली माँ, मुफ्ती चार मिल्लत, मेरे रसूल की आंखों की ठंडक, महबूबा है, महबूब रब्बुल आलमीन, मैं क्या करूं, इतना गंदा और नापाक था। इसका मतलब यह कुल मिलाकर जो आज सब कुछ हमारे माशरे में, मुसलमानों के माशरे में जो कुछ नंगा नाच हो रहा है, यही यजीद का ख्वाब था। यजीद वही माशरा बनाना चाहता था जो आज हमारे माशरे में है। कलेमा तो हो, पर्दा न हो, कलेमा तो हो, नमाज न हो, कलेमा तो हो, तिलावत कुरान न हो, कलेमा तो हो, नशा हो, कलेमा तो हो, पाप हो, कलेमा तो हो, जिना हो, कलेमा तो हो, लड़कों के साथ बदकारियां हो, बदफेलियां हो। अल्लाह अकबर, ये सब यजीद के देखे हुए ख्वाब थे। इमाम हुसैन उसके खिलाफ खड़े हुए और खड़े होकर कहा, तेरे हर ख्वाब को चकनाचूर कर दूंगा, मैं अपना घर छोड़ूंगा लेकिन शरीयत बचाऊंगा। अली अकबर खाको खून में तड़पते रहेंगे, ये मंजर देख लूंगा लेकिन निज़ामे नमाज को तड़पता हुआ नहीं देखूंगा। कासिम को खाको खून में तड़पते हुए देख लूंगा लेकिन पर्दे के निज़ाम को मैं कभी तार तार होने नहीं दूंगा। मेरे घर की बेटियों की चादरें छीनी जाएगी, मैं उसको, अल्लाह अकबर, उस सदमे को सह लूंगा लेकिन क़यामत तक की बेटियों को पर्दे का निज़ाम देना चाहूंगा। अब आपसे पूछता हूं, इस जंग में हम किसके साथ खड़े हैं? इस जंग में किसके साथ खड़े हैं? मैं पूछना चाहता हूं, मेरे कहने पर तुम बारिश होने के बाद भी मैदान छोड़ के नहीं गए। अल्लाह अकबर, मैंने तुम्हें जज्बात में ला करके कहा ना हुसैनी हो, तो बोलो मेरे कहने पर तुम रुके टिके, कोई नहीं गया क्या? सलातो खैरुम मिनन नौम सुनकर ऐसे ही जज्बात के साथ मस्जिद भी जाते हो? मस्जिद वीरान है और दुश्मन तो तीर चलाने के लिए होता है लेकिन दोस्त तो मरहम रखने के लिए होता है। हमारे अमाल इमाम हुसैन पर यजीदी तीर से कम नहीं है, बल्कि यजीदी तीर इमाम हुसैन के दिल को छलनी कर रहे थे, इमाम हुसैन के जिस्म को छलनी कर रहे थे यजीदी तीर। और हमारे गुनाह के अमाल इमाम हुसैन के दिल को छलनी कर रहे हैं। कब्र में जाने के बाद यजीद तो इमाम हुसैन को तकलीफ न पहुंचा सका, लेकिन कब्र अनवर में रहते हुए भी आप अपने इमाम को तकलीफ पहुंचा रहे हो। सोचो, जब तुम किसी लड़की के गले में हाथ डालकर जिना का प्लान बनाते हो तो उस वक्त इमाम हुसैन और उनके नाना के दिल पे क्या गुजरती होगी? जिनका मर गया वो मातमी लोग हैं, हमारे हुसैन तो जिंदा है। हमारे अकीदे में इमाम हुसैन जिंदा है। लोग हमें गाली दे, हमारे पास सबूत मौजूद है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा हैं। बल्कि एक मकाम पर फरमाया कि उनको मुर्दा गुमान भी मत करो, उनको मुर्दा गुमान भी मत, मुर्दा कहना तो दूर की बात, मुर्दा तुम सोच भी नहीं सकते, वो जिंदा हैं। और एक बात बताऊं, इमाम हुसैन यकीनन जिंदा हैं। वो हमें अल्लाह की अता से देखते हैं, वो हमें सुनते हैं। हाँ, अगर किसी को यकीन नहीं आता तो मैं कुरान पेश कर दूं उसके सामने। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक चूंटी 3 मील के फासले से देख सकती है और उनको सुन सकती है, वो अल्लाह जो चूंटी को सुनने और देखने की इतनी ताकत दे, तो वो जो नबी का बेटा है अल्लाह ने उसको कितनी ताकत दी होगी, अल्लाह ने उनको कितनी क़ुव्वत दी होगी। लेकिन बस इतना कहना चाहता हूँ दर्द दिल के तौर पर, मेरे भाइयों बताओ, क्या आज मुसलमान के 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियाँ ज़िना और बदकारी की तरफ नहीं जा रहे हैं? क्या तुमने ये नहीं सुना रसूलुल्लाह की ज़बानी कि जो ज़िना करता है उसके सीने से ईमान ऐसे निकल जाता है जैसे कपड़े उतारने वाले के कपड़े निकल जाते हैं और छतरी की तरह साया फगन हो जाता है। आज लड़कियों को पाप की नज़रों से देखा जा रहा है। क्या आपने अपने बुजुर्गों का कौल नहीं सुना? जो औरतों को पाप की नज़र से देखेगा, मरते वक्त तो उसकी ज़बान पे कलेमा नहीं आएगा। आज हमारी 90% आबादी बेनमाजी है।
جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور 2 رکعت پڑھ کے بھاگ کر آ جاتے ہیں، 5 وقت نہیں پڑھتے۔ حسینی ہے، امام حسین نے تو کربلا میں آخری سجدہ کیا۔ امام حسین نے، میں تو حیران ہوں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی اور جو ہے وہ شیعہ، سنی، وہابی، جس نے بھی امام حسین کی زندگی لکھی، سب نے یہی لکھا کہ امام حسین میدان کربلا میں حالت سجدہ میں شہید ہوئے۔ امام نے سر سجدے میں رکھا، نماز میں تھے، اور نماز میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حسین وہ بہادر تھے کہ اس بہادر کو نماز کے علاوہ شہید کیا نہیں جا سکتا تھا۔ کربلا ختم ہونا تھا نا، تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا تھا۔ توجہ، اس لیے کہ حسین تو شہید ہونے کے لیے پیدا ہوئے تھے، شہید شہادت کے لیے پیدا ہوئے تھے مولا حسین، کیونکہ جس دن ولادت ہوئی اسی دن نبی نے شہادت بیان کر دی تھی۔ تو حسین پاک تو شہید ہونے کے لیے ہی پیدا ہوئے تھے۔ اب اگر لڑتے رہتے تو شہید نہ ہوتے، شہید ہونے کے لیے سرنڈر کرنا تھا۔ اگر یزیدیوں کے سامنے سرنڈر ہو جاتے تو مقصد ختم ہو جاتا، تو پھر شہید بھی ہونا ہے، سرنڈر بھی ہونا ہے، تو یزیدیوں کے سامنے نہیں، وحدہ لا شریک کے سامنے سر رکھ کر کے امام نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور بتا دیا کہ میری اور میرے لوگوں کی پہچان نہ ڈھول ہے، نہ تاشا ہے، نہ ناچ ہے، نہ گانا ہے، نہ ماتم ہے، نہ بال نوچنا ہے، نہ چہرے پہ تماچے مارنا ہے۔ ہماری نشانی سجدہ ہے، جو سجدہ کرے گا وہ میرا ہے، جو سجدہ نہیں کرے گا وہ میرا نہیں ہے۔